నమస్తే, వెల్కమ్ టు ఎన్కేరేస్. గత 20 ఏళ్లుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, అలాగే బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సుల్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచినటువంటి సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్నటువంటి విద్యార్థులు ఇప్పటికీ దాదాపు 20,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీస్, అలాగే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ఫార్మాస్యూటికల్స్, అలాగే గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో కూడా క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్ మరియు సాగర్ నగర్, అలాగే హైదరాబాద్ లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, అలాగే రామ్ నగర్, మియాపూర్, శేర్లింగంపల్లిలో మొత్తంగా 5 క్యాంపస్ల్లో సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. అలాగే వారితో చర్చించే ముందు అసలు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని ఒక ఏవి రూపంలో చూద్దాం పదండి. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food,
The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. రైట్, ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఇన్స్పైర్ అయ్యేలా ఉంది, అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలి అని చెప్పేసి. Thank you, అండ్ అండి. దీస్ డేస్ చాలా మందికి ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్ ఇది అండ్ డిమాండ్ ఉన్నటువంటి కోర్స్ కూడా. అవునండి. సో సన్ ఇంటర్నేషనల్లో ఎటువంటి కోర్సెస్ అసలు ఆఫర్ చేస్తున్నారు సార్, అండ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి? బేసిక్గా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్లో ఇంటర్మీడియట్ దగ్గర నుంచి కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫర్ చేస్తున్నానండి. ఇవాళ రోజున ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు, ఇటు తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు అవ్వచ్చు, అటు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు అవ్వచ్చు, ఇంటర్లోనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది లాస్ట్ 4-5 ఇయర్స్ నుంచి. అంటే ఇంజనీరింగ్ చదువుదాం అనుకున్న పిల్లలు ఎంపీసీ ఎలా చదువుతారో, అలాగే మెడిసిన్ చదువుదాం అనుకున్న పిల్లలు బైపీసీ ఎలా చదువుతారో, అలాగే డిగ్రీలో కనుక హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలనుకున్న పిల్లలు ఇంటర్లోనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవడం చాలా మంచిదండి. ఇక్కడ ఇంటర్లో 4 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయండి, కోర్ సబ్జెక్ట్స్. ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్, ప్రొడక్షన్ 4 సబ్జెక్ట్స్. అలాగే లాంగ్వేజ్ ఉంటాయి. దాని తర్వాత ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ కింద 3 ఇయర్స్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అది బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అంటారు. సో ఇంటర్మీడియట్ 2 ఇయర్స్, డిగ్రీ 3 ఇయర్స్, టోటల్గా 5 ఇయర్స్. వెన్ యూ హ్యావ్ చూజన్ ఫర్ అన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్, మా కాలేజ్లో ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ కనుక మీరు చూస్ చేసుకుంటే మీరు కాలేజ్కి వచ్చేది 4 సంవత్సరాలే కాలేజ్కి వస్తారండి. 10th తర్వాత 5వ సంవత్సరం ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్లో పెట్టేస్తాం. ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ అంటే మీకు జైపూర్, ఆగ్రా, గోవా, బెంగళూరు, పూణే ఇలాంటి బాగా బిజినెస్లో కానీ టూరిజంలో కానీ బాగా డెవలప్ అయిన ప్లేసెస్లో మీకు మన తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి దూరంగా పంపించి మీకు అక్కడ ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ 1 ఇయర్ పెడతాం. ఆ 1 ఇయర్ పెడతాం మూలంగా మీకు ఏంటంటే మంచి ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజర్, వర్క్ మీద మంచి నాలెడ్జ్, స్కిల్స్ బాగా డెవలప్ అవుతాయి. అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ మీకు మంత్లీ స్టైఫండ్ అరౌండ్ 10,000 to 15,000 రూపీస్ స్టైఫండ్ హోటల్ వాళ్ళు ఇస్తారు, ప్లస్ ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ వాళ్ళే ఇస్తారు. ఆ తర్వాత మీరు అక్కడ బాగా పర్ఫామ్ చేశారంటే ఆటోమేటిక్గా అదే హోటల్ వాళ్ళు మీకు ప్లేస్మెంట్ ఆఫర్ కూడా ఇచ్చేస్తారండి. ఒకవేళ అంటే 100% ప్లేస్మెంట్ మీకు వచ్చేస్తుంది, అక్కడే ఎక్కడైతే మీరు ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ చేస్తున్నారో అక్కడే వచ్చేస్తుంది. ఒకవేళ స్టూడెంట్ కనుక ఆ పర్టికులర్ ప్రాపర్టీలో నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు, లేకపోతే ఆ లొకేషన్లో నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు, నేను అబ్రాడ్ వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నాను అంటే మా ప్లేస్మెంట్ సెల్ మళ్ళీ ఆ స్టూడెంట్కి హెల్ప్ చేస్తారు. ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వడానికి కూడా చాలా అవకాశాలు. ఇవాళ రోజున కోవిడ్ తర్వాత డిగ్రీ పాస్ అయిన పిల్లలకి ఇవాళ రోజున ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ లైక్ అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా, కెనడా, జపాన్ ఇలా అనేకమైన దేశాల్లో వీళ్ళకి అవకాశాలు ఉన్నాయండి. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ వన్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్టర్ 10th చదివే ప్రోగ్రాము. అలాగే 12th తర్వాత 12th ఈక్వలెంట్గా 3 ఇయర్స్ డిప్లొమా కానీ 12th కానీ ఇంటర్ కానీ చదివిన పిల్లలు బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ చదవచ్చు. ఇది 3 ఇయర్స్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్. ఇది హైదరాబాద్లో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ కోర్సు, అలాగే విశాఖపట్నంలో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ కోర్సు. ఈ కోర్సు చదవటం మూలంగా 2.5 ఇయర్స్ కాలేజ్కి వస్తారు. అలాగే పేరెంట్స్ కూడా 2.5 ఇయర్స్కి మాత్రమే ఫీజెస్ పే చేస్తారు. ఇంకో ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే మాస్టర్స్ లెవెల్స్లో చాలామంది ఇంజనీరింగ్ డ్రాప్ అవుట్ అయిన పిల్లలు, లేకపోతే ఇంజనీరింగ్ పాస్ అయిన
అయిన పిల్లలు, చాలామంది ఇవాళ రోజున డిగ్రీ పాస్ అవుట్ అయిన పిల్లలు చాలామంది మమ్మల్ని అప్రోచ్ అవుతున్నారండి. ఎందుకు ఇంజనీరింగ్ చదివే పిల్లలు కూడా మమ్మల్ని అప్రోచ్ అవుతున్నారు ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజం చేయడానికి అంటే, ఇంతకుముందు ఎంఎస్ ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి కంపల్సరీగా వాళ్ళు విదేశాలకు వెళ్ళాల్సి వచ్చేది. ఇండియాలో ఎంఎస్ ప్రోగ్రామ్స్ అవైలబిలిటీగా ఉండే కాదు. ఇవాళ రోజున మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో, అది కూడా విశాఖపట్నం, హైదరాబాద్ లాంటి ప్లేసెస్లో మన కాలేజ్ ఎంఎస్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో. ఈ ప్రోగ్రామ్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది, చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్ అవ్వగానే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ చాలా అత్యధికంగా వస్తున్నాయి కాబట్టి స్టూడెంట్స్ చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. సో 10th పాస్ అయిన వాళ్ళకి, ఇంటర్ పాస్ అయిన వాళ్ళకి, డిగ్రీ పాస్ అయిన వాళ్ళకి కూడా మన దగ్గర హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. అలాగే మేనేజ్మెంట్ సైడ్ అవ్వచ్చు, సైన్స్ సైడ్ అవ్వచ్చు, అలాగే కామర్స్ సైడ్ అవ్వచ్చు కూడా మనకి కోర్సెస్ ఉన్నాయి. బీబీఏ ఉంది, బీబీఏ జనరల్ ఉంది, బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్ ఉంది, బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం ఉంది. ఈ ప్రోగ్రామ్స్, డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే కామర్స్ వైపు బీకామ్ ఉంది, బీకామ్ కంప్యూటర్స్ ఉంది. అలాగే సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చే పిల్లలకి, అంటే బైపీసీ కానీ, ఎంపీసీ కానీ, ఇంటర్లో చదివిన పిల్లలకి, వాళ్ళకి బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కానీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ కానీ, ఈ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా మనం ఈ 5 క్యాంపస్లో కూడా, విశాఖపట్నంలో ద్వారకా నగర్, సాగర్ నగర్, అలాగే హైదరాబాద్లో రామ్నగర్, ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ దగ్గర ఉన్న రామ్నగర్, అలాగే మాతృశ్రీ నగర్ అండి, మియాపూర్లో ఉన్న మాతృశ్రీ నగర్, అలాగే మీకు షేర్లింగంపల్లి, ఈ 5 క్యాంపస్లో కూడా ఈ కోర్సులన్నీ ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. సో అడ్మిషన్స్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయినాయి. ఎవరైనా అడ్మిషన్స్కి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాత్రం తప్పకుండా ఈ కోర్సెస్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీరు సండేస్ అయినా, హాలిడేస్ అయినా కాలేజ్ని అప్రోచ్ అవ్వచ్చు. కాలేజ్ ఓపెన్ చేసి ఉంటుంది మార్నింగ్ 9:30 నుంచి ఈవినింగ్ 6 దాకా. సో ఎప్పుడైనా మీరు అడ్మిషన్ కోసం వాకిన్ వచ్చి అడ్మిషన్ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. ఒక కాల్ ఉన్నారు సార్, మీనాక్షి ఏలూరు నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు. నమస్తే మీనాక్షి గారు, వెల్కమ్ టు ఎన్కేరియర్స్. నమస్తే సార్. శ్రీకాంత్ ఉన్నారు, మాట్లాడండి. నమస్తే మీనాక్షి గారు. నాది డిగ్రీ బీఎస్సీ కంప్యూటర్స్ అయ్యింది సార్. ఓకే. బట్ కానీ జాబ్స్ అయితే ఇటువైపు ఏం లేదు. నేను హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వైపు వెళ్ళడానికి అవుతుందా సార్? తప్పకుండా అమ్మా. అంటే డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్ ఉండి మీరు ఏ డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్ ఉన్నా, ఆఖరికి ఇంజనీరింగ్ చదివిన పిల్లలు కూడా ఇవాళ రోజున వచ్చే హోటల్ మేనేజ్మెంట్, ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజం అని చెప్పి ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎంచుకుంటున్నారు. కాకపోతే ఏంటంటే ఇది మీ పాత డిగ్రీకిను దీనికి కంప్లీట్గా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఇది హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి మీకు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ అన్నమాట. అంటే ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్ ప్రొడక్షన్తో పాటు మీకు మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, మెయింటెనెన్స్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్తో పాటు ఇలా ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా కొంచెం ఉంటాయి అనమాట. సో కంప్లీట్గా చేంజ్ ఓవర్. బట్ డెఫినెట్గా మిమ్మల్ని బాగా ట్రైన్ చేయగలుగుతాము, మిమ్మల్ని బ్రహ్మాండమైన ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వగలుగుతాం. ఇక్కడ ప్రత్యేకత, హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఎలాంటి స్టూడెంట్కైనా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కంప్లీట్ చేస్తే 100% ఉద్యోగం అన్నది గ్యారంటీగా వచ్చే అవకాశం 100% ఉంది. కాకపోతే ఏంటంటే ఆ ఉద్యోగాన్ని నిలబెట్టుకోవాలి, ఆ ఉద్యోగంలో ఇంకా మంచి ప్రమోషన్స్ రావాలి, మంచి శాలరీ హైక్స్ రావాలి, నెక్స్ట్ 40 years 50 years మనం ఆ ఇండస్ట్రీలో ఒక బాగా ఉన్నతమైన స్థితిలోకి వెళ్ళాలి, ఉన్నతమైన పొజిషన్స్లోకి వెళ్ళాలి అంటే మాత్రం మీరు చదువుకునే టైంలో మీరు చాలా ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈవెన్ దో మీ డిగ్రీ వేరే డిగ్రీ నుంచి వచ్చినా కానీ ఇక్కడ మీరు మాస్టర్స్ చేసేటప్పుడు మీరు మంచి అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేసి, మంచి ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకుని, మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ నేర్చుకుని, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్, మంచి పర్సనాలిటీస్ డెవలప్ చేసుకుంటే మాత్రం మీకు బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అవుతారు. నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా, మీకు అబ్రాడ్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇప్పించే బాధ్యత కూడా కాలేజ్ తరఫు నుంచి మేము తీసుకుంటాము. దట్ ఓన్లీ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు సపోర్ట్ ద కాలేజ్. అంటే మీకు అటెండెన్స్ పరంగా కానీ, మీకు ఫిజికల్గా మీరు క్లాసెస్కి రావటం కానీ, ఇవన్నీ కూడా మీరు కాలేజీకి సపోర్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా కాలేజ్ విల్ గివ్ యూ బ్యాక్ అమ్మా. మరొక కాల్ ఉన్నారు సార్, సత్యప్రసాద్ గారు కాల్ చేస్తున్నారు విజయనగరం నుంచి. నమస్తే సత్యప్రసాద్ గారు, మాట్లాడండి. శ్రీకాంత్ గారు. నమస్తే సత్యప్రసాద్ గారు. ఓకే అండి. తప్పకుండా అండి. ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్ మన దగ్గర ఉంది. మన దగ్గర ఉన్న ఎంబీఏ ప్రోగ్రాంలో స్పెషలైజేషన్స్ వచ్చేపాటికి మొత్తం 4 స్పెషలైజేషన్స్ ఉంటాయి. ఫైనాన్స్, హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్, ఐటీ. ఈ 4 స్పెషలైజేషన్స్లో డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్ చేసే అవకాశం కూడా మనం కల్పిస్తున్నాం అనమాట. స్పెషలైజేషన్ అనేది 3rd సెమిస్టర్ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి ఆ 3rd సెమిస్టర్లో వచ్చినప్పుడు మీరు ఏదైనా డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్, ఈ 4గిట్లో ఏదైనా చాయిస్ మీరు తీసుకోవచ్చు. మన ఉన్న ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా ఐఐపి ప్రోగ్రామ్స్, ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ మూలంగా మీరు ఫస్ట్ 1 year కాలేజ్కి వస్తారు, 2nd year అంతా కూడా మీరు వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే మీకు ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్లో పెట్టేస్తాం. మీకు దగ్గరలో ఉన్న బిజినెస్ ప్లేసెస్లో కానీ, రీటైల్ ప్లేసెస్లో కానీ, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో కానీ, ఐటీ సెక్టర్స్లో కానీ, కార్పొరేట్ కంపెనీస్లో కానీ, లేకపోతే మంచి మంచి రిసార్ట్స్లో కానీ, హోటల్స్లో కానీ ఇలా మీకు జాబ్లో పెట్టేస్తాం అనమాట. సో 2nd year నుంచే మీరు ఆల్మోస్ట్ 15,000 నుంచి 20,000 రూపాయలు జీతంలాగా సంపాదిస్తూ ఉంటారు స్టైఫండ్ రూపంలో. అలాగే మీకు ట్రైనింగ్ అయినట్టు, మీకు ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ అయినట్టు మీకు సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది. ఆ సర్టిఫికేట్ మీకు 2 years అయిపోయినాక
MBA సర్టిఫికేట్ చేతిలో ఉంటుంది కాబట్టి మీకు ప్లేస్మెంట్ అన్నది డౌట్ లేకుండా 100% వస్తుందండి. ఆ ఇప్పించే బాధ్యత కాలేజే తీసుకుంటుంది అనమాట. కాకపోతే మీరు ఫస్ట్ 1 year కాలేజ్కి రెగ్యులర్గా రావాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాగే సెకండ్ ఇయర్ మీకు ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్లో పెట్టినప్పుడు మీరు అక్కడ కూడా ఉద్యోగం లాగా ఎంత సిన్సియర్గా మీరు వర్క్ చేస్తే అటెండెన్స్ ప్రకారం బాగా 85% అటెండెన్స్ పైన మీరు మెయింటైన్ చేస్తే మీకు బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగం ఇప్పించే బాధ్యత కాలేజ్ తీసుకుంటుందండి. మరొక కాల్ ఉన్నారు సార్. రామకృష్ణ గారు కాకినాడ నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు. నమస్తే రామకృష్ణ గారు. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే రామకృష్ణ గారు. సార్ మా అమ్మాయి ఇంటర్మీడియట్ కామర్స్ అయ్యింది. ఓకే అండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ లో జాయిన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. ఓకే. దానికి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ అలాంటివి ఉంటాయా సార్? దాని గురించి తెలుసుకుందాం అని చెప్పి చేశాను. ఎలా ఉంటుంది ఫీల్డ్ అమ్మాయిలకి అని. ఓకే అండి. మీరు డైరెక్ట్గా కాలేజీకి తీసుకురావచ్చండి. తీసుకొచ్చి మీరు కాలేజీ ఫస్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చూడండి. అలాగే అక్కడ సబ్జెక్ట్ టీచర్స్ ఎలా ఉంటారు, అకాడమిక్స్ ఎలా ఉంటుంది, అలాగే ఇప్పుడు మన దగ్గర చదువుతున్న స్టూడెంట్స్ ఎలా ఉంటారు, ఎక్కడెక్కడ ప్లేస్ అయ్యింది అంటే మనది ఇట్స్ లాంగ్ స్టాండింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్, 20 years అయిపోయింది మన కాలేజ్ పెట్టి. సో ఆల్మోస్ట్ 25,000 స్టూడెంట్స్ పైగా మనం ఇవాళ రోజున మన కాలేజ్ నుంచి పాస్ అవుట్ అయి బయటికి వెళ్ళారు. వాళ్ళందరికీ ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. దాంట్లో మోర్ దెన్ 50 to 60% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్కి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అది కూడా చాలా పెద్ద పెద్ద దేశాలు అనమాట, బాగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు. అమెరికా, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా, యూరోపియన్ కంట్రీస్, సింగపూర్, దుబాయ్, కువైట్ ఇలాంటి కంట్రీస్లో మనం ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో మీరు ఇవన్నీ తెలుసుకుని పాపకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అంటే మాత్రం తప్పకుండా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ చేయండి. ఇవాళ రోజున హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన పిల్లలకి కరికులం చాలా బాగా డిజైన్ చేయడం జరిగిందండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్తో పాటు మీకు మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్, అలాగే మీకు లా సబ్జెక్ట్స్, అలాగే మీకు సైన్స్ సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కూడా చాలా సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ నేర్చుకుంటారు. కాబట్టి వీళ్ళకి ఇన్ ఫ్యూచర్ ఒక హోటల్ ఇండస్ట్రీయే కాకుండా గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు కావాలన్నా, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలైనా, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలకి పూర్తి అర్హత ఉంటుంది. ఎందుకంటే డిగ్రీ వచ్చి ఇక్కడ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి వస్తుంది, విశాఖపట్నం చదివితే కనుక ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ నుంచి వస్తుంది. కాబట్టి అలాగే హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కి వెళ్ళాలన్నా కానీ, విదేశాలకు వెళ్ళి చదువుకోవాలన్నా ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదండి. హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ చదువుకోవచ్చు. అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్, డిగ్రీ పూర్తవగానే ఉద్యోగం కావాలంటే 100% ఉద్యోగం వచ్చే ఏకైక కోర్సు ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండి. మరొక కాల్ ఉన్నారు సార్. సంయుక్త తాడేపల్లిగూడెం నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు. సంయుక్త మాట్లాడొచ్చు మీరు. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే సంయుక్త గారు. సార్ నాకు బీటెక్ అయ్యింది సార్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు. నాకు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే చాలా ఇష్టం సార్. దానికి ఎలాగ ఫాలో అవ్వాలి అసలు? ఓకే. యాక్చువల్గా బీటెక్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సపరేట్ సబ్జెక్ట్స్ అండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి వచ్చేపాటికి మీ బీటెక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే మీకు డిగ్రీ పరంగా మీకు అది పనికొస్తుంది. ఇక్కడ మాస్టర్స్ చేయడానికి మీ క్వాలిఫికేషన్ పరంగా మీకు యూజ్ఫుల్ అవుతుంది. కానీ దానికి దీనికి కనెక్టింగ్ లేదండి కోర్స్కి. సో మీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అంటే మీలాంటి వాళ్ళకి చాలా చాలా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఈ ప్రోగ్రాము. ఇది ప్యాషన్తో, ఇష్టంతో నేర్చుకోవాల్సిన సబ్జెక్ట్స్, ఇష్టంతో చదవాల్సిన సబ్జెక్ట్స్ అనమాట హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అన్నది. దీనికి చాలామంది అంటే వాళ్ళ రోజున షెఫ్ అవ్వాలి, లేకపోతే హోటల్కి GM అవ్వాలి అన్న కోరిక ఉంటుంది అనమాట. ఇది చాలా గ్లామరస్ ఇండస్ట్రీ కూడా. ఎప్పుడూ కూడా చాలా మంచి అటైర్లో ఉంటారు, చాలా ఎయిర్ కండిషన్ అట్మాస్ఫియర్లో ఉంటారు, చాలా బ్రహ్మాండంగా చాలా పెద్ద పెద్దలతో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు. ఎందుకంటే 5 star హోటల్స్కి, 5 star డీలక్స్ హోటల్స్కి, 7 star హోటల్స్కి వచ్చేది ఎప్పుడు కూడా చాలా పెద్ద పెద్ద బిజినెస్ పీపుల్, ఫిల్మ్ స్టార్స్, స్పోర్ట్స్ పీపుల్ వస్తారు. అలాంటి వాళ్ళతో పర్సనల్ ఇంటరాక్షన్ బాగా పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో దాని మూలంగా మీకు సొసైటీలో మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదిస్తారు. అలాగే హోటల్స్లోనే కాకుండా మీకు వాళ్ళ రోజున ఉద్యోగాలు ఎయిర్పోర్ట్స్లో, ఎయిర్లైన్స్లో, క్రూజ్ లైన్స్ అంటే షిప్స్లో, అలాగే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో, IT సెక్టర్స్లో, కార్పొరేట్ సెక్టర్స్లో ఇలా ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయండి. ఎస్పెషల్లీ ఆడపిల్లల రిక్వైర్మెంట్ చాలా ఉంది ఇండస్ట్రీలో. మీకు 100% కోర్స్ కంప్లీట్ అయితే మాత్రం 100% జాబ్ ఇప్పించే బాధ్యత కంప్లీట్గా సన్ ఇంటర్నేషనల్ తీసుకుంటుంది. నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా అండి, ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా ఇప్పించే బాధ్యత కూడా తీసుకుంటామండి. సార్ ఇప్పుడు సంయుక్త చెప్పినట్టు ఆల్రెడీ ఒక డిగ్రీ చేసేసిన వాళ్ళు తర్వాత ఏదైనా అంటే మళ్ళీ వాళ్ళ కెరీర్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుని పెళ్ళైపోయి ఆపేసిన వాళ్ళు, ఇలాంటి వాళ్ళకి కూడా ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఉపయోగపడుతుంది అంటారా? మీరు సజెస్ట్ చేస్తారా వాళ్ళకి? అంటే చాలామంది అంటే మ్యారీడ్ ఉమెన్ చాలామంది అండి అంటే ఇలా డిగ్రీ అయిపోయినాక, మాస్టర్స్ అయిపోయినాక హౌస్ వైఫ్స్ మమ్మల్ని చాలామంది అప్రోచ్ అవుతుంటారు. ఇట్స్ నాట్ ఫర్ ఫైనాన్షియల్ థింగ్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్ అండి. వాళ్ళ ప్యాషన్ మీద మాకు కొంచెం గౌరవించి వాళ్ళకి మేము ఏం చేస్తామంటే ఇంటిగ్రెంట్స్ మీరు తెచ్చుకోండి, మేము మా స్టూడెంట్స్తో పాటు మీకు క్లాసెస్ చెప్తామని చెప్తాం అనమాట. ఎవ్రీ బ్రాంచ్కి మాకు ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్ మాకు 10 to 15 ఉమెన్, మ్యారీడ్ ఉమెన్ పిల్లలు స్కూల్ వెళ్ళిపోయినాక దే కమ్ అండ్ దే లిసన్ టు ద క్లాసెస్. అంటే ప్రాక్టికల్ క్లాసెస్ అంటే వాళ్ళకి థియరీ క్లాసెస్ అవసరం లేదనమాట. సో ప్రాక్టికల్స్ వరకు వాళ్ళు నేర్చుకుంటారనమాట. ఎందుకంటే బికాస్ వీ టీచ్ ఆల్ ద మెనూస్ అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న కుజిన్స్, మెనూస్ అన్నీ కూడా మేము డిజైన్ చేసి నేర్పిస్తాం అనమాట. సో చాలామందికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందండి. అది ఫ్రీగానే మేము చేస్తాం అనమాట. బికాస్ వాళ్ళు మా కాలేజ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండి మా ఏదో నేర్చుకోవాలని తపంతో వస్తున్నారు. దే ఆర్ నాట్ ఫర్ కమర్షియల్ థింగ్స్ అనమాట. అండ్ BSc ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్స్కి సంబంధించి వన్స్ ఆ కోర్స్ చేసిన తర్వాత, ఈ ఫుడ్ టెక్నాలజీ కోర్స్ చేసిన తర్వాత
వాళ్ళకి ఎటువంటి ఉద్యోగ అవకాశాలు వస్తున్నాయి సార్ దానికి? చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. యాక్చువల్గా అండి ఈ ఎస్పెషలీ బైపీసీ చదివిన పిల్లలు అందరి టార్గెట్ ఏంటంటే అండి ఎంబీబీఎస్ జాయిన్ అవ్వాలి. బట్ ఎంబీబీఎస్ సీట్స్ మొత్తం మీద మన దేశం మొత్తం మీద ఉంది 1,00,000 సీట్లే అండి. కానీ రాసేది ఎంట్రన్స్ రాసేది దగ్గరగా 50 లక్షల మంది పైగా రాస్తారన్నమాట ఇండియా మొత్తం మీద. సో నీట్ ఎగ్జామ్. సో అంతమందికి అంటే 50 లక్షల మంది రాస్తే 1,00,000 సీట్లే ఉన్నాయి. మరి బ్యాలెన్స్ పీపుల్ 49 లక్షల మంది ఏం చేయాలి? వాళ్ళందరూ వాళ్ళకి వేరే కోర్సులు కూడా మనం చెప్పాలి అవసరం ఉంది. ఇంత కాంపిటీషన్లో అండి బాగా చదివే పిల్లలకు కూడా ఒక్కోసారి సీట్ రాదు. సో వాళ్ళు డిసప్పాయింట్ అవ్వకూడదు, డిప్రెస్ అవ్వకూడదు, వాళ్ళు ఏదో మేము కోల్పోయాం జీవితంలో అని అనుకోకూడదు. అలాంటి పిల్లలకి మనం గైడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అసలు ఏ స్టూడెంట్ నీకు ఎలాంటి కోర్స్ అయితే బాగుంటుంది, నువ్వు డాక్టర్ అయిపోయినా డాక్టర్ గారు లాగా నువ్వు సొసైటీకి సర్వీస్ చేయాలి, అలాగే డాక్టర్ గారు లాగా మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించుకోవాలి, మంచి సొసైటీలో పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించుకుంటమే కాకుండా ఫైనాన్షియల్గా నీకు మంచి ఉన్నతమైన స్థితిలోకి వెళ్ళాలి అంటే కనుక బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ యాప్ట్ అండి. ఎంబీబీఎస్కి ఈక్వలెంట్ కోర్సెస్ అని నేను చెప్పగలను. ఎందుకంటే ఈ కోర్సెస్ చేయటం మూలంగా ఆడపిల్లలకైనా మగపిల్లలకైనా బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసిన వాళ్ళకి, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ చేసిన వాళ్ళకి వాళ్ళ రోజున ఏఐజీ, అపోలో, యశోద ఇలాంటి హాస్పిటల్స్లో వాళ్ళకి ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్తో పాటు ప్లేస్మెంట్ కూడా అక్కడే ఇవ్వగలుగుతున్నామండి. అలాగే ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్ లైక్ రెడ్డి ల్యాబొరేటరీస్ అవ్వచ్చు, అరబిందో అవ్వచ్చు, దివీస్ అవ్వచ్చు, ఇలాంటి ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్లో కూడా వీళ్ళకి ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్తో పాటు ప్లేస్మెంట్ కూడా ఇవ్వగలుగుతున్నాం. ఇకపోతే పెద్ద పెద్ద హెల్త్ రిసార్ట్స్ ఉంటాయండి, అంటే పేమ అవ్వచ్చు, నాగార్జున అవ్వచ్చు, ఇలాంటి హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్స్లో కూడా మనం వీళ్ళకి ఉద్యోగాలు ఇవ్వగలుగుతాం. ఇకపోతే గవర్నమెంట్ సెక్టర్స్, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో కూడా వీళ్ళకి ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్స్గా, అలాగే హెల్త్ ఇన్స్పెక్టర్స్గా వీళ్ళకి అవకాశాలు వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయండి. సో వీళ్ళకి మనం అంటే ఎంత కాంపిటీషన్, బైపీసీ చదివి ఎంబీబీఎస్ చదివితేనే వీళ్ళు సక్సెస్ అయినట్టు కాదండి. దేర్ ఆర్ సో మెనీ కోర్సెస్ అంటే లైక్ బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అండ్ బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ ఫర్ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టూడెంట్స్ వేర్ దే కెన్ బీ సక్సీడెడ్ అండ్ మంచి లైఫ్లో చాలా ఉన్నతమైన స్థితిలోకి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ వాళ్ళకి చాలా ఎక్కువ అని చెప్పి మనం గైడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ కోర్సెస్ మన 5 క్యాంపసెస్లోనే మనం ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. స్టూడెంట్ లొకేషన్ బట్టి స్టూడెంట్కి ఏ లొకేషన్ నచ్చుద్ది, ఏ క్యాంపస్ నచ్చుద్దో ఆ క్యాంపస్లో స్టూడెంట్స్ జాయిన్ అవ్వచ్చు. పైపెచ్చు ఈ కోర్సులో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే అండి, ఎక్కువ మంది ఆడపిల్లలు జాయిన్ అవుతూ ఉంటారు. అంటే క్లాస్లో 60 పీపుల్ ఉంటే మోర్ దెన్ 40-45 పీపుల్ ఆడపిల్లలే ఉంటారనమాట. అది ఒక అడ్వాంటేజ్ కూడా ఉంటుంది ఆడపిల్లలకి. మా దగ్గర సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ పరంగా కూడా ఆడపిల్లలకి చాలా ఎక్కువ ఉంటుందండి. సో ఇవన్నీ ఆలోచించుకుని పేరెంట్స్ కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ ఈ కోర్సెస్లో కూడా అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు. జాబ్స్ ఆర్ పక్కా ఫర్ దీస్ కోర్సెస్ ఆల్సో అండి. అండ్ ఇయర్ కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం కోర్స్ గురించి చెప్పండి సార్. అది అండి, ఈ ఇయరే మనం ఇది ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ యూనివర్సిటీకి మనం అప్రూవల్స్ తీసుకుని, ఈ ఇయర్ అప్రూవల్స్ తీసుకుని మనం ఈ కోర్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. ఈ ఎంఎస్ అన్న ప్రోగ్రామ్ చేయాలి అంటే కనుక ఇంతకుముందు విదేశాలకు వెళ్ళాల్సి వచ్చేదండి. అంటే మీరు ఎవరిని అడిగినా కానీ అమెరికా ఎందుకు వెళ్తాం అంటే ఎంఎస్ చేయడానికి వెళ్తారు. ఎందుకు అమెరికా దాకా వెళ్ళి అంతంత ఖర్చు పెట్టుకుని చదవాల్సినంత అవసరం హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయడానికి అంత ఖర్చు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే మన విశాఖపట్నంలో, మన హైదరాబాద్లో సన్ ఇంటర్నేషనల్లో చదివితే సేమ్ ఫెసిలిటీస్ విత్ తక్కువ ఫీజుతో మీరు ఎంఎస్ కంప్లీట్ చేయొచ్చు. సో డైరెక్ట్గా ఉద్యోగానికి మీరు అమెరికా లాంటి దేశానికి లేకపోతే యూరోప్ లాంటి దేశానికి మీరు ఉద్యోగం చేయడానికి మీరు డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోవచ్చు. కాబట్టి మీకు అంతా 25 లక్షలు 30 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఎంఎస్ చేయడానికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ 25 లక్షలు 30 లక్షలు సంపాదించడానికి వెళ్ళమని చెప్పి మేము చెప్తున్నాం అనమాట. సో ఈ 2 ఇయర్స్లో ఎంఎస్ ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్ చేస్తే కనుక మీకు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ మీరు ఖర్చు పెట్టకుండా మీకు ఎదురు సంపాదించేటట్టు మేము చేయగలుగుతాం. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ 70% ఉంటాయి, 30% మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. సో వాళ్ళకి ఒక హోటల్ ఇండస్ట్రీ, హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీ కాకుండా మేనేజ్మెంట్ సైడ్ కూడా ఇన్ ఫ్యూచర్ వాళ్ళు అంటే మార్కెటింగ్ వైపు వెళ్ళాలన్నా, ఫైనాన్స్ వైపు వెళ్ళాలన్నా, హెచ్ఆర్ వైపు వెళ్ళాలన్నా కానీ వాళ్ళకి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. బికాస్ దే లెర్న్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఆల్సో. సో దిస్ కోర్స్ ఇస్ వెరీ వెరీ గుడ్ ప్రోగ్రామ్ అండి ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ హు హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్ ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ అవైలబిలిటీగా ఉంది. అండ్ సార్ ప్రస్తుతం హోటల్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నటువంటి ట్రెండ్కి అనుగుణంగా ఈ కోర్స్ కంటెంట్ కూడా అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఎప్పటికప్పుడు. బికాస్ ఎవ్రీ ఇయర్ చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది, రకరకాల మార్పులు వస్తూ ఉంటాయి. డెఫినెట్గా అండి, అది చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అది యాక్చువల్గా కాలేజ్ పరంగా మాకు ఎక్కువ బాధ్యత ఉంటుంది అనమాట. మనం కాలేజ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు 20 years బ్యాక్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అండి అప్పుడు అసలు డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా లేవు. 6 months ప్రోగ్రామ్స్, అంటే ఫ్రంట్ ఆఫీస్ ఉందంటే ఫ్రంట్ ఆఫీస్ ఒకటే 6 months ఉండేదన్నమాట. ఎస్బిటిఈటి వాళ్ళు సర్టిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్ కింద రన్ చేసేవాళ్ళు, అంటే స్టేట్ బోర్డ్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ కింద ఉండేది.
ఆ తర్వాత ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్న దీన్ని బట్టి డిమాండ్ని బట్టి దీనికి వచ్చే ఉద్యోగాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని యూజీసీ హావ్ టేకెన్ డిసిషన్ టు ఇంట్రడ్యూస్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్. ఆ తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు వాళ్ళు ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో ఆఫర్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. ఆ తర్వాత మాస్టర్స్ ఆఫర్ చేయడం చేశారు యూజీసీ వాళ్ళు. సో ఈ ప్రోగ్రామ్కి ఎప్పటికప్పుడు అప్గ్రేడ్ చేసుకుంటూ ఉండాలండి. ఎందుకంటే ఈ హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ వెరీ ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ ఇండస్ట్రీ అండి. అంటే మనకి మనం ప్రాక్టికల్గా ఆలోచిస్తే 20 years బ్యాక్ మనం వీ హ్యావ్ నెవర్ సీన్ కేఎఫ్సి, మెక్డీ ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ మనం ఇండియాలో ఎప్పుడు చూడలేదు. మనం విదేశాలకు వెళ్తేనే చూసాం. సో ఇవాళ డోర్స్ బాగా ఓపెన్ అయిపోయినాయి అని చాలా ఇంటర్నేషనల్ బ్రాండ్స్ అన్నీ కూడా ఇండియా వస్తున్నాయి. హైదరాబాద్ లాంటి ప్లేస్, వైజాగ్ లాంటి ప్లేస్లో ఇంకా ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట. సో ఇలాంటి ఇంటర్నేషనల్ బ్రాండ్స్లో వర్క్ చేయడం మూలంగా ఇక్కడ ప్లేస్ అయినా కానీ వాళ్ళకి 1 year 2 years తర్వాత వాళ్ళకి విదేశాలకు వెళ్ళిపోవడానికి అట్ ది సేమ్ చైన్లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేఎఫ్సీలో ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యారు, 1 year ఎక్స్పీరియన్స్లో అలా ఆస్ట్రేలియా ప్లేస్మెంట్ రావచ్చు కేఎఫ్సీలో, లేదు అమెరికాలో రావచ్చు, మెక్డీలో జాయిన్ అయ్యారు ఇక్కడ హైదరాబాద్లో, మెక్డీ నుంచి మళ్ళీ ఏ యూరోప్ కంట్రీలో మెక్డీ ఉంటుంది, అక్కడ అవుట్లెట్ ఉంటుంది, అక్కడికి పంపించేస్తారు. సో ఇవాళ రోజున డోర్స్ చాలా ఈజీగా ఓపెన్ అయిపోయినాయి అండి. ఈవెన్ దో దే గెట్ జాబ్, ఫస్ట్ జాబ్ ఇక్కడ ఇండియాలో వచ్చిన హైదరాబాద్లో కానీ విశాఖపట్నంలో వచ్చిన అదే కంపెనీ వాళ్ళు విదేశాలకు తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు ఇవాళ రోజున. ఎస్ అలాగే. అండ్ ఇప్పుడు హైదరాబాద్ అండ్ వైజాగ్లో ఈ పర్టికులర్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి సార్, 5 branches టోటల్గా. సో ఇంకా అదర్ ప్లేసెస్ నుంచి వచ్చే వాళ్ళకి అకామిడేషన్కి సంబంధించి ఎటువంటి ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి అసలు? డెఫినెట్గా మనకి ఇండియా మొత్తం మీద నుంచి స్టూడెంట్స్ వస్తారండి, అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి. బికాస్ వీఆర్ సో మచ్ ఆఫ్ గుడ్ నేమ్ ఫర్ గివింగ్ గుడ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ గుడ్ ప్లేస్మెంట్. ఫైనల్గా స్టూడెంట్ని ఒక మంచి సొసైటీకి కావాల్సిన పౌరుడిగా, ఒక సొసైటీకి మంచి పౌరుడిగా తీర్చిదిస్తాం. కాబట్టి చాలామంది స్టూడెంట్స్ అంటే మౌత్ పబ్లిసిటీ మీద ఈ కాలేజ్ అయితే బాగుంటుందని చెప్పి మనకి చెప్పినా చెప్పకపోయినా యూపీ నుంచి కానీ ఇక మహారాష్ట్ర నుంచి కానీ ఇలాంటి దూరమైన ప్రదేశాల నుంచి కూడా వస్తారు. వాళ్ళ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ని బట్టి వాళ్ళకి పొద్దున్నే బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్ వాళ్ళకి హాస్టల్స్లోనే ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుందండి. అలాగే సపరేట్ గర్ల్స్ హాస్టల్స్, బాయ్స్ హాస్టల్స్ ఉంటాయి. గర్ల్స్కి ఎస్పెషలీ వాళ్ళకి మంచి సెక్యూరిటీతో, సీసీ కెమెరా మానిటరింగ్తో, అలాగే లేడీ వార్డెన్స్తో, మంచి సెక్యూరిటీ సిస్టమ్స్తో వాళ్ళకి హాస్టల్స్ నడపడం జరుగుతుంది. కొన్ని క్యాంపసెస్కి ఇన్ క్యాంపస్ హాస్టల్స్ ఉన్నాయండి. కొన్ని క్యాంపసెస్కి 50 meters 100 meters దూరంలో హాస్టల్స్ ఉంటాయి. సో ఇట్స్ వెరీ వాకబుల్ డిస్టెన్స్ అనమాట. వీటిలన్నిటికి పూర్తి బాధ్యత కాలేజే తీసుకుంటుంది. వాళ్ళ ఫుడ్ కానీ, వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ పరంగా కానీ, వాళ్ళు ఇంటర్న్షిప్కి వెళ్ళి రావడానికి కానీ, ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్కి వెళ్ళి రావడానికి కానీ అవన్నీ కూడా బాధ్యత అంతా కాలేజే తీసుకుంటుంది. సో అన్ని విధాలా చాలా బాగుంటాయండి. హాస్టల్స్ కూడా చాలా బాగుంటాయి. సో ఏ విధమైన భయాలు లేవు. పేరెంట్స్ అలాంటి భయాలు పెట్టుకోకర్లేదు. స్టూడెంట్, పేరెంట్ కాలేజ్ చూసుకున్నప్పుడు హాస్టల్ కూడా చూసుకుని అడ్మిషన్ తీసుకుంటే ఇంకా బెటర్గా ఉంటుందండి. రైట్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అసలు సన్ ఇంటర్నేషనల్ అందించే అన్ని కోర్సులకు సంబంధించి పూర్తి డీటెయిల్స్ అందించినందుకు థ్యాంక్ యూ సో థ్యాంక్ మచ్. యూ. ఇది ఇవాల్టి ఎన్కే రేస్. కీప్ వాచింగ్ ఎన్టీవీ.